Hello dears, can you identify this person? Look. Yes, Stephen Hawking, the world-renowned scientist, a famous theoretical physicist, a cosmologist, a mathematician, a space traveler, an extraordinary man, terribly intelligent, an incredible man. See, ഇത്രയും qualities ഉള്ള a great person. See, he is sitting in a wheelchair. Do you know what happened to him? At the age of 21, in 1963, he was affected with a rare disease, amyotrophic lateral sclerosis. That is, the disintegration of nerve cells in the spinal cord and in the brain. Brainലെയും spinal cordലെയും nerve cells disintegrate ചെയ്യുക. അത് നശിച്ച് ഗ്രാജുവലായിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു റയർ ഡിസീസാണ്. But in 1965, he married Jane Wilde. You may wonder how it happened, isn't it? Wait, I will give you the video. He overcame all his disabilities and became the supernova of physics. Supernova means the brightest star, the shining star of physics. He wrote a book on the universe. He communicated his ideas with the help of a computer program called the equalizer. ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികൾ, ഇത്രയും ഡിസബിലിറ്റീസ്, എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇത്രയും ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും കൊണ്ട് തളർന്നു പോയില്ല. He overcame all his disabilities. He is a model to all of us. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മോഡലാക്കാവുന്ന മഹാനായ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡിഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയുന്ന, ആവലാതിപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇത്രയും ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ സ്പേസിൽ അയാൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുടെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങളത് കാണണം. ഞാൻ ഈ ലെസന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കാം. When he was affected with pneumonia, he had to undergo an operation and his windpipe was removed and he could no longer breathe through the nose or the mouth. A long opening was made in his mouth and through that opening he had to breathe. മനസ്സിലായോ? ന്യൂമോണിയ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ വിങ് പൈപ്പ് മാറ്റി. പിന്നെ അയാൾക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു ഓപ്പണിങ്, മൗത്തിലൂടെ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഇട്ടാണ് പിന്നെ അയാൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ വെരി ആൻഷ്യസ് ടു നോ അബൌട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്, isn't it? Let's have a glance at his life. Come on. Stephen Hawking, 1942 to 2018. Stephen Hawking was born on 8th January 1942 in Oxford, England. His parents are Frank and Isabel. His father was a medical researcher and mother was one of the first female students who has graduated from Oxford University. Stephen's parents were not wealthy, but they valued education. So, they planned Stephen to go to Westminster, a famous public school in London. Unfortunately, he couldn't write the scholarship examination, that is the entrance exam, to join the school in Westminster. Therefore, he had to attend the local St. Albans School in 1952. വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്ററിലെ ഫേമസ് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പാരൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കാരണത്താൽ he had to join in St. Albans School. At the age of 21, in 1963, he was diagnosed with a rare disease, amyotrophic lateral sclerosis, and the doctors told him he had only 2 years to live. But in 1965, he married Jane Wilde. She was his classmate in Cambridge University. The couple had 3 children, Robert, Lucy, and Timothy. He was elected as a Fellow of the Royal Society at the age of 32 and became the Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge. Even though he had the disabilities, he decided to feel the effect of space on his body. Despite his illness, Hawking got as close as anyone on Earth can to exploring the cosmos. In 2007, I was lucky enough to experience microgravity on a zero-G flight. For me, this was true freedom. People who know me well
say that my smile was the biggest they'd ever seen. I was Superman for those few minutes. He was writing the book A Brief History of Time that was about the universe. ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആ ബുക്ക് എഴുതുന്നതിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. He completed his first draft of the book in 1984, and while the revision process was going on, he was affected with pneumonia. And he admitted in a hospital. The doctors told him he had to undergo a tracheotomy operation. He survived the operation but lost his speech. He began communicating with the help of a computer program called Equalizer. He married his nurse Elaine Mason at the age of 53 in 1995. The second marriage lasted for only 11 years. The couple got divorced in 2006. The great legend passed away on 14th March 2018 at the age of 76. See what a great person he is. You want to know more about his life? Your next lesson is about his life. A quest for a theory of everything. A famous science writer and lecturer, Kitty Gill Ferguson, സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു ബയോഗ്രഫിയാണ് നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ, എ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ക്വസ്റ്റ് മീൻസ് സെർച്ച്, അന്വേഷണം. എ ക്വസ്റ്റ്, എ സെർച്ച് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസണാണ്. നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, Look at your text. Let's begin from read and reflect. Dr. Kalam exhorts everybody to be unique in his or her own way. Dr. Kalam exhorts means advises or encourages. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ അതിൽ ഡോക്ടർ കലാം നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും യുണീക്കായിരിക്കണം. There are many people who have proved their uniqueness even while fighting adversities and limitations. Adversities means പ്രതികൂലങ്ങൾ. ലിമിറ്റേഷൻസ് മീൻസ് പരിമിതികൾ. ജീവിതത്തിലെ ആഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അതിജീവിച്ച ഹെലൻ കെല്ലർ, വിൽമ റുഡോൾഫ് അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് പ്രൊഫൈൽ റിവീൽസ് ഹൗ ഹി ഹാസ് ഓവർകം ഹിസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ടു ബിക്കം ദ സൂപ്പർ നോവ ഓഫ് ഫിസിക്സ്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഈ പ്രൊഫൈൽ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഹി ഹാസ് ഓവർകം ഹിസ് ഡിസബിലിറ്റീസ്, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ ഡിസബിലിറ്റീസിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്തത്, തരണം ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർ നോവ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആയി മാറിയത്. സൂപ്പർ നോവ മീൻസ് ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ, ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിലെ ഒരു തിളങ്ങുന്ന സ്റ്റാറായി മാറിയത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫൈലിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, Quest for a theory of everything. Quest means search. A theory of everything. There is a theory for everything. എല്ലാത്തിനും ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണമാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ. It is written by Kitty Gill Ferguson. Kitty Gill Ferguson is a science writer and lecturer. A theory of everything എന്ന പേരിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി ഒരു ഫിലിമായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ പലരും അത് കണ്ടിരിക്കും. Okay, let's begin our lesson. In the Cockcroft Lecture Room on April 29, 1980, scientists and university dignitaries gathered in steep tiers of seats facing a 2-story wall of chalkboard and slide screen. Cockcroft Lecture Room is a lecture hall in Cambridge. കേംബ്രിഡ്ജിലെ ഒരു ലെക്ചർ ഹാൾ, ഒരു ഹാളാണ് ഈ കോക്ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. 1980 ഏപ്രിൽ 29 സയൻറ്റിസ്റ്റും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസും ഈ ലെക്ചർ റൂമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി. ഇൻ സ്റ്റീപ്പ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിയേറ്ററിലെ സീറ്റാണ്. മുകളിലോട്ട് ചെല്ലുന്തോറും ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഫേസിങ് എ 2-story wall of chalkboard and slide screen. The audience were facing a chalkboard and a slide screen. The occasion was the inaugural lecture by a new Lucasian professor of mathematics, the 30-year-old mathematician and physicist Stephen Hawking. So what was the occasion there? The occasion was the inaugural lecture by a new Lucasian professor of mathematics.
Lucasian professor means the most excellent maths professor of Cambridge. ലണ്ടനിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും. നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. The inaugural lecture is going to conduct by a new Lucasian professor of mathematics. He is 38-year-old mathematician and he is a physicist, and that man is our Stephen Hawking. The title of the lecture was a question: Is the end in sight of theoretical physics? I will fly എന്ന ലെസണിൽ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ 2 ടൈറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കി. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? മറിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് പേജ് മറിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ. ഇവിടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് തൻ്റെ ലെക്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടിയായിരുന്നു. ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ലെക്ചർ വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഈസ് ദ എൻഡ് ഇൻ സൈറ്റ് ഫോർ തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ്? തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിന് ഒരു എൻഡായോ ഒരു അവസാനമായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് അവസാനിക്കാറായോ? തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിന് പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അതിലൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ്. Hawking startled his listeners by announcing that he thought it was. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അനൗൺസ് ചെയ്തു, ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ്, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിന് ഒരു എൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഒരു അവസാനമായി. ഇത് കേട്ട ഓഡിയൻസ് ദേ സ്റ്റാർട്ടിൽഡ്. സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് മീൻസ് ദേ ഷോക്ക്ഡ്. Look at the question on the right side. How did Hawking startle the audience? Hawking startled the audience by announcing that the end of the theoretical physics has come. He invited them to join him in a sensational escape through time and space to find the holy grail of science, the theory that explains the universe and everything that happens in it. He invited the audience to join with him. Who were the audience? The scientists and university dignitaries. He invited them to join with him to find the holy grail of science. Holy Grail is the cup used by Jesus Christ at the Last Supper. ലാസ്റ്റ് സപ്പറിന്, അന്ത്യ അത്താഴത്തിന് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വൈൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആ കപ്പാണ് നമ്മൾ ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ വി ടേക്ക് the cup of wine, we are having a communion with Jesus Christ. That's a mystery. That's a secret. So here, the Holy Grail of Science means the secrets of science, the mysteries of science. സയൻസിൻ്റെ നിഗൂഢതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Stephen Hawking sat silently in a wheelchair while one of his students read his lecture to the assembled company. See, he sat silently in a wheelchair and one of his students read his lecture to the assembled company. അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരാൾ അയാളുടെ ലെക്ചർ വായിച്ചു. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് വീൽ ചെയറിലിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. Judged by appearance alone, Hawking didn't seem a promising choice to lead any adventure. Judged by appearance alone, ഈ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാനായ ആളാണ് ഈ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. Look at the question on the right side. Stephen Hawking did not appear to be a promising choice to lead any adventure. Why? Because Hawking was sitting silently on a wheelchair. He appeared to be weak and unhealthy. Next question. Can a person be judged by appearance alone? ഒരാളെ നമുക്ക് അയാളുടെ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് 2 തരത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ യെസ്, നമുക്ക് ഒരാളെ അയാളുടെ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അയാൾ നല്ല പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചായിരിക്കും ആൻസർ, നോ, ഒരു അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ റെസ്പോൺസ്. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എസ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എസ്, നോ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നോ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ.
അപ്പിയറൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ നല്ല അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അയാൾ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കാണില്ല. ചിലർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും, പക്ഷേ അവർ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ആൾക്കാരെ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. പല ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലേൺ അബൌട്ട് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. Stephen William Hawking was born on 8th January 1942 in Oxford, England. Stephen Hawking was born on 8th January 1942 in Oxford, England. It was exactly 300 years after the death of Galileo, the father of modern science. Stephen Hawking ജനിച്ചത് എക്സാക്ട്ലി 300 ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഗലീലിയോ മരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് 300 ഇയേഴ്സ് ആയ ദിവസമാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ജനിച്ചത്. ഗലീലിയോ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ്. ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഇസബൽ ഹോക്കിംഗ്, സ്റ്റീഫൻസ് പാരൻസ് വെർ നോട്ട് വെൽത്തി, ബട്ട് ദേ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പാരൻസ് ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഇസബൽ. They were not wealthy. Wealthy means സമ്പത്തുള്ളവർ. വലിയ സമ്പത്തുള്ളവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ബട്ട് ദ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വില അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. സോ ദ പ്ലാൻ ഫോർ സ്റ്റീഫൻ ടു ഗോ ടു വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ, എ ഫേമസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് ലണ്ടനിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് സ്കൂൾ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. Unfortunately, Stephen was ill at the time of the scholarship examination for Westminster. നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, അവിടെ ഈ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം. അത് എഴുതുന്ന ദിവസം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് സുഖമില്ലായിരുന്നു. സോ ഹി കുഡൻറ്റ് അറ്റൻഡ് ദ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. Therefore, he attended the local St. Albans school. അങ്ങനെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ സ്കൂളായ സെയിൻറ്റ് ആൽബൻ സ്കൂളിൽ ചേരേണ്ടി വന്നു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. By the time he was 8, he was thinking seriously about becoming a scientist. See, at the age of 8 itself, he was thinking seriously to become a scientist. Frank Hawking encouraged his son to follow him into medicine, but Stephen found biology too imprecise. Imprecise means inexact. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പാരൻസ് സ്റ്റീഫനെ ഒരു മെഡിസിന് ചേർക്കാൻ, ഡോക്ടറാക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. ബട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഫൗണ്ട് ബയോളജി ടു ഇംപ്രിസൈസ്. ബട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് ബയോളജി ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. He wanted a subject in which he could look for exact answers and get to the root of things. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ that should give him exact answers. അയാളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ തരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് ഇഷ്ടം. യങ് സ്റ്റീഫൻ വാസ് നോ പ്രോഡിജി. പ്രോഡിജി മീൻസ് ജീനിയസ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വലിയ ജീനിയസ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഓർഡിനറി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ബോയ്, സ്ലോ ഇൻ ലേണിംഗ് ടു റീഡ്, ഹിസ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്പെയർ ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചേഴ്സ്. He was ranked no more than halfway up in his class, though he now says in his own defense, it was a very bright class. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെ സ്ലോ ലേണിംഗ് കുട്ടിയായിരുന്നു. വായിക്കുന്നതിന് സ്ലോ ആയിരുന്നു, അതുപോലെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വളരെ മോശം. ക്ലാസ്സിൽ റാങ്കൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് നിലയിലായിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറയുമായിരുന്നു, ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്രൈറ്റ് ക്ലാസ്. ആ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെല്ലാം ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വളരെ ലോ ആയിപ്പോയത്. At 14, Stephen knew that he would pursue mathematics and physics. See, at the age of 8, he wanted to become a scientist. At the age of 14, he says he would pursue mathematics and physics. ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പെർസ്യൂ, അത് ഫോളോ ചെയ്യും, എനിക്ക് അത് പഠിക്കണം. His father called this impractical, for there were no jobs in mathematics except teaching. പക്ഷേ അയാളുടെ ഫാദർ അതൊരു ഇംപ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കണക്കാക്കി. കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് മാത്സ് പഠിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. Moreover, he wanted his son to attend his own college. കൂടാതെ
സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ താൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം. ആൻഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓഫേർഡ് നോ മാത്തമാറ്റിക്സ്. അവിടെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. He followed his father's advice and studied chemistry, physics, and only a little mathematics in preparation for the entrance into Oxford. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു. കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സൊക്കെ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം ഓക്സ്ഫോർഡിലെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം പഠിച്ചു. He did well in physics and the interview was brilliantly accepted. Next paragraph. In 1959, at the age of 17, Hawking went to Oxford to study natural science and to specialize in physics. 1959 ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, ഫിസിക്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. He joined University College, his father's college, and the oldest at Oxford, founded in 1249 AD. ആ കോളേജ് തൻ്റെ അച്ഛൻ പഠിച്ച അച്ഛൻ്റെ കോളേജായിരുന്നു. അതൊരു ഓൾഡസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു. Nevertheless, for about a year and a half, Hawking was lonely and bored. എന്നിരുന്നാലും 1.5 years ഹോക്കിംഗ് വളരെ ലോൺലി, ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ആ ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ജീവിതം വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. He was not inspired to relieve his boredom by exerting himself academically. അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് ശരിക്കും അവന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, വളരെ ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ഹിസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഹി ബിഗാൻ എൻജോയിങ് ഓക്സ്ഫോർഡ്. എന്നാൽ ഹാഫ് വേ ത്രൂ ഹിസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ പകുതി ആയപ്പോഴേക്കും ഹി ബിഗാൻ എൻജോയിങ് ഓക്സ്ഫോർഡ്. ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ആ ഒരു ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. He became popular and well accepted among his peers. Peer group means അവരുടെ സമപ്രായക്കാരായ ആ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഹി ബിക്കെയിം പോപ്പുലർ ആൻഡ് വെൽ അക്സെപ്റ്റഡ്, വളരെ പ്രചാരമുള്ള, എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കുട്ടിയായി മാറി. They remember him as lively, buoyant and adaptable. എല്ലാവരും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഹി വാസ് എ ലൈവ്ലി, വെരി ആക്റ്റീവ്, ബോയൻറ്റ് മീൻസ് വെരി ചിയർഫുൾ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിൾ. എല്ലാവരോടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. ഹി വോർ ഹിസ് ഹെയർ ലോങ്, വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് വിറ്റ്, ലൈക്ഡ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആൻഡ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ടുക്ക് പാർട്ട് ഇൻ സ്പോർട്സ്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി. ഹി വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് വിറ്റ് പറയാൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ഡ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ടുക്ക് പാർട്ട് ഇൻ സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുത്തു. ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. വാട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഡിഡ് ഹോക്കിങ്സ് പിയേഴ്സ് അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹാവ് അബൌട്ട് ഹിം? സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? അത് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. He was a very popular and well accepted among his peers. He was a lively, buoyant and adaptable boy. He wore his hair long. He was famous for his wit, liked classical music, science fiction and took part in sports. എല്ലാത്തിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ബോയ് ആയിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. Turn over the next page, page number 20. However, at the end of the third year, Hawking almost floundered. Floundered means struggled. തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഹോക്കിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല, ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ. He selected theoretical physics as his speciality. He had then applied to do a PhD at Cambridge and was accepted on condition that he got a first from Oxford. അവസാനം തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. Then he applied to do a PhD at Cambridge University. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ലണ്ടനിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയ 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആ ഒരു കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സോ ഹി അപ്ലൈഡ് ടു ഡു എ PhD ഇൻ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കേംബ്രിഡ്ജിലെ അഡ്മിഷന് അവരൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു. ഇഫ് ഹി ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് then he will get an admission in Cambridge. ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഇയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കേംബ്രിഡ്ജിൽ അഡ്മിഷൻ തരാം. ഹോക്കിംഗ് വാസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ഗെറ്റ് ത്രൂ സക്സസ്ഫുള്ളി.
കേംബ്രിഡ്ജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ആസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഡേ അപ്രോച്ച്ഡ് ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ് ഫെയിൽഡ്. Hawking ended up disastrously on the borderline between a first and a second. എക്സാം ആയപ്പോൾ അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോയി. റിസൾട്ട് ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എ സെക്കൻഡ്, ഫസ്റ്റിനും സെക്കൻഡിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബോർഡർ ലൈനിലായിരുന്നു അയാളുടെ റിസൾട്ട്. Faced with a borderline result, the examiner summoned Hawking for an interview and questioned him about his plans. റിസൾട്ട് ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ഫസ്റ്റിന് അടുപ്പിച്ചായതുകൊണ്ട് എക്സാമിനേഴ്സ് അയാളെ സമൻഡ് മീൻസ് കോൾഡ് ഫോർ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു, എന്താ നിൻ്റെ പ്ലാൻ? In spite of the tenseness of the situation, Hawking managed to come up with the kind of remark for which he was famous among his friends. If I get a first, I shall go to Cambridge. If I receive a second, I will remain at Oxford. So expect that you will give me a first. He got his first and he went to Cambridge. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എക്സാമിനേഴ്സിനോട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറഞ്ഞ മറുപടി സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പേരുണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ്, ഐ ഷാൽ ഗോ ടു കേംബ്രിഡ്ജ്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കേംബ്രിഡ്ജിൽ PhD അഡ്മിഷന് ചെല്ലും. ഇഫ് ഐ റിസീവ് എ സെക്കൻഡ്, ഐ വിൽ റിമെയിൻ അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ്. സെക്കൻഡാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും. സോ ഐ എക്സ്പെക്റ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗിവ് മി എ ഫസ്റ്റ്. ഞാനിവിടെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വീണ്ടും സഹിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഐ എക്സ്പെക്റ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗിവ് മി എ ഫസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ തരും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഈ രസകരമായ മറുപടി എക്സാമിനേഴ്സിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. Cite an example to prove that Stephen Hawking was sharp-witted. Did his wit help him in any way? അല്ലേ, സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഷാർപ്പ് വിറ്റ്, വളരെ രസകരമായ ആ ഒരു രീതി, അതിനൊരു തെളിയിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, shall we move on to the next paragraph? His first year at Cambridge was worse than that at Oxford. കേംബ്രിഡ്ജിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്സ്ഫോർഡിനേക്കാളും വളരെ വേഴ്സായിരുന്നു, വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഹി സ്ലിപ്പ് ഷോർട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എക്സ്ട്രീംലി ടഫ്. സ്ലിപ്പ് ഷോർട്ട് മീൻസ് കെയർലെസ്. ഹി സ്ലിപ്പ് ഷോർട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് മാത്സ് കണ്ടത് കാരണം അയാൾക്ക് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി വളരെ ടഫായി മാറി. Another far more disastrous problem arose then. അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം. During his third year at Oxford, Hawking started getting clumsy. Clumsy means awkward. ഓക്സ്ഫോർഡിലെ തേർഡ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഹോക്കിംഗ് പല കാര്യങ്ങളിലും പിന്നിലായി. ഹി ഹാഡ് ഫോളൻ വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് ഫോർ നോ അപ്പാരൻറ്റ് റീസൺ. പലപ്പോഴും വളരെ റീസൺ ഇല്ലാതെ, കാര്യമില്ലാതെ വീഴാൻ തുടങ്ങി. The following autumn at Cambridge, he had trouble tying his shoes and sometimes he had difficulty talking. ഓട്ടം സീസൺ ആയപ്പോഴേക്കും അയാളുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി, അയാൾക്ക് ഷൂ ടൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയായി. അതുപോലെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ടോക്കിംഗ്, സംസാരിക്കുന്നതിന് പല ബുദ്ധിമുട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. ലുക്ക് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Stephen's first year at Cambridge was worse than that at Oxford. Why? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Shortly after his 21st birthday in 1963, Hawking contracted a rare disease, amyotrophic lateral sclerosis, for which there was no known cure. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമായി, കാരണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. At the age of 21 in 1963, he was affected with a rare disease. വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള അപൂർവമായൊരു രോഗം അദ്ദേഹത്തിന് പിടിപെട്ടു. ആമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലെയും ബ്രെയിനിലെയും നെർവ് സെൽസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ രോഗം. ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ നോൺ ക്യൂർ. അതിന് അറിയപ്പെടുന്ന മരുന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. It caused
a gradual disintegration of the nerve cells in the spinal cord and the brain. At first, he went into a deep depression. ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി. ഹി ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ഹി വോട്ട് ടു ഡു ഓർ വാട്ട് ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ വുഡ് ബി ലൈക്ക്. എന്ത് ചെയ്യണം, എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താവും, ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി. My dreams at that time were rather confused, he admitted. സമ്മതിച്ചു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. കാരണം എൻ്റെ ഡ്രീംസ് എല്ലാം ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡായി. എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണം, PhD ചെയ്യണം, പിന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, എല്ലാം കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ബിഫോർ മൈ കണ്ടീഷൻ വാസ് ഡയഗ്നൈസ്ഡ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ വെരി ബോർഡ് വിത്ത് ലൈഫ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ, അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, അത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് ജീവിതം വളരെ ബോറിംഗ് ആയി തോന്നി. There did not seem to be anything worth doing. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ തോന്നി. But shortly after I came out of hospital, I dreamt that I was going to be executed. ബട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് തോന്നി. I suddenly realized that there were a lot of worthwhile things to do if I were reprieved. Reprieved means released. എനിക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു മുക്തി നേടുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ, ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. Another recurring dream was the idea of sacrificing my life to save others. Recurring means repeating. എൻ്റെ മറ്റൊരു ഡ്രീം, ഞാൻ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ I will sacrifice my life to save others. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇഫ് ഐ വെർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ ഐ മൈറ്റ് ആസ് വെൽ ഡു സം ഗുഡ്. അഥവാ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും എനിക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. Hawking's doctors hoped that his condition would stabilize, but the disease aggravated rapidly. ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് വിചാരിച്ചു ഈ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിട്ട് പോകും, ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. ബട്ട് ദ ഡിസീസ് അഗ്രവേറ്റഡ് റാപ്പിഡ്ലി. റാപ്പിഡ്ലി മീൻസ് സ്പീഡ്ലി. പെട്ടെന്ന് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു, കൂടി. They soon informed him that he had only about 2 more years to live. Then the doctors said to Stephen Hawking that he had only 2 more years to live. 2 years passed. The progression of the disease had slowed. After 2 years, the disease had slowed. I didn't die. In fact, although there was a cloud hanging over my future, I found to my surprise that I was enjoying life in the present more than before. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രോഗം ഒന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് വളരെ പ്രതീക്ഷ കിട്ടി, വളരെ സർപ്രൈസായിട്ട് ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Total disability and death, though still a not too distant certainty, were postponed. ഡിസബിലിറ്റിയും ഡെത്തും ഒന്ന് മാറ്റിക്കിട്ടി, പോസ്റ്റ്പോൺഡ്. Hawking had his reprieve, a precarious and a temporary one, but life was precious. Precarious means uncertain. He knows his relief is uncertain and temporary one, but life is precious. ജീവിതം വിലയുള്ളതാണ്. At a New Year's party at St. Albans, just before he entered the hospital for tests, Hawking met Jane Wilde. ജീവിതത്തിന് മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവായി. At a New Year's party, Stephen Hawking met Jane Wilde. To her, this disheveled graduate student seemed terribly intelligent, eccentric, and rather arrogant. But he was interesting and she liked his wit. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ജെയിൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഇംപ്രഷൻ എന്തായിരുന്നെന്ന് നോക്കിയേ. ഹി വാസ് എ ഡിഷവൽഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ്. ഡിഷവൽഡ് മീൻസ് അൺടൈഡി, ഒരു ടൈഡി അല്ലാത്ത, അല്ലേ, ഒരടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ടെറിബിളി ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റാണ്. എക്സെൻട്രിക് മീൻസ് നോട്ട് നോർമൽ, നോർമൽ അല്ലാത്തതുപോലെ തോന്നി. ആൻഡ് റാദർ അരഗൻറ്റ് മീൻസ് എക്സസീവ് പ്രൗഡ്, ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ജെയിൻ വൈൽഡിന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇംപ്രഷൻ. ബട്ട് ഹി വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി.
ആൻഡ് ഷീ ലൈക്ഡ് ഹിസ് വിറ്റ്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ തമാശകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. വാട്ട് വാസ് ജെയിൻസ് ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ഹോക്കിംഗ്? ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ജെയിൻ്റെ ഇംപ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. When Jane met him again after his discharge from the hospital, he was really in a pathetic state. Pathetic means ദയനീയമായ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു. I think he has lost his will to live. He was very confused, she commented. ജെയിൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു. ഹി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വിൽ ടു ലീവ്. ജീവിക്കാനുള്ള ആ വിൽ പവർ തന്നെ നശിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹി വാസ് വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഷി വാസ് നോട്ട് ഹവർ പുട്ട് ഓഫ് ബൈ ഹിസ് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ. യുനോ, ആ ഒരു ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിയിലാണ് സെയിൻറ്റ് ആൽബൻസിൽ വെച്ച് ജെയിൻ വൈൽഡ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കണ്ടത്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ പതറ്റിക്കാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടും ജെയിൻ വൈൽഡ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ ഒന്ന് പിരിയാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. ഷീ വാസ് നോട്ട് പുട്ട് ഓഫ്. പുട്ട് ഓഫ് മീൻസ് പോസ്റ്റ്പോൺ. ഇത്രയും ഫിസിക്കലായിട്ടും മെൻ്റലായിട്ടും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അറിഞ്ഞിട്ടും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ജെയിൻ വൈൽഡ് തയ്യാറായില്ല. She was rather a shy teenager, serious-minded, with a strong faith in God, ingrained from childhood by her mother, and a belief that good can come out of any adversity. She was a teenager. Teenager means Kaumaraprayam. Can you say the character sketch of Jane Wilde? She was a shy teenager, serious-minded, but she has a strong faith in God. And this faith in God is ingrained from childhood by her mother. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ്, ദൈവവിശ്വാസമുണ്ട്. എ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ക്യാൻ കം ഔട്ട് ഓഫ് എനി ആഡ്വേഴ്സിറ്റി. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളായാലും അതൊക്കെ മാറി നല്ലത് വരും. ഒരു നല്ല ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു ജെയിൻ വൈൽഡ്, അല്ലേ? ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം, അതാണ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ജെയിൻ. ജെയിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയും? ജെയിൻ വാസ് എ റാദർ ഷൈ ടീനേജർ, സീരിയസ് മൈൻഡഡ്, ബട്ട് ഷീ ഹാഡ് എ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഗ്രെയിൻഡ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബൈ ഹർ മദർ. And she has a strong belief that good can come out of any adversity. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ജെയിൻ്റെ ആ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്, ജെയിൻ്റെ ഇംപ്രഷൻ എന്താണ്, പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്ന് ആ ഒരു പതറ്റിക് കണ്ടീഷനായിട്ടും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ പിരിയാൻ ജെയിൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Hawking admired her optimism and their friendship developed slowly. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ജെയിൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം, അതിനെ അഡ്മയേർഡ്, പ്രശംസിച്ചു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പതിയെ ഡെവലപ്പായി. After a while, the two began to realize in Jane's words that together we could make something worthwhile. For Stephen, that made all the difference. He applied for a research fellowship at Caius, one of the colleges in Cambridge University. അങ്ങനെ ജെയിൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമിസം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചു. ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഓൾ ദ ഡിഫറൻസ്. ദെൻ ഹി അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് അറ്റ് കയസ്, വൺ ഓഫ് ദ കോളേജസ് ഇൻ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പിന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് നല്ലൊരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടി, കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി, റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു. In 1965, at the age of 23, Hawking received his fellowship at Caius, and in July of the same year, Jane and he were married. Noku, at the age of 23, in 1965, Stephen Hawking received his fellowship, avannu oru fellowship kitti, and in that same year, Stephen Hawking married Jane Wilde. People who remember Hawking in the university in the late 1960s recall him making his way around the corridors with a cane, supporting himself against the wall. Look at his marriage photo.
ഹീ ഈസ് യൂസിങ് എ കെയിൻ. കണ്ടോ, ഒരു വടി പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും വീക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, ലേറ്റ് 1960s ആയപ്പോഴേക്കും വളരെ വീക്കായി. ഹി വാസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ കെയിൻ. He spoke with what sounded like a slight speech impediment. Impediment means hindrance, തടസ്സം. സംസാരിക്കുന്ന കേട്ട് എന്തോ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും. But more than that, they remember his brashness in sessions involving some of the world's most distinguished scientists. While other young researchers kept a reverential silence, Hawking daringly asked unexpected and penetrating questions. He clearly knew what he was talking about. His reputation as a genius, another Einstein, began then. വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ്ഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കൂടിയിരിക്കുന്ന സെഷൻസിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വളരെ ബോൾഡായിട്ട് ബ്രാഷായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതേസമയം യങ് റിസർച്ചേഴ്സ് വളരെ റിവറൻഷ്യൽ സയലൻസ്, ബഹുമാനത്തോടെ മിണ്ടാതിരിക്കും. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് വെയർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് പെനിട്രേറ്റിംഗ്. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ പെനിട്രേറ്റിംഗ്, ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ആഴ്ന്ന് ചെല്ലുന്നതായിരുന്നു. അത് കേട്ട ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ഹീ ഈസ് എ ജീനിയസ്, അനദർ ഐൻസ്റ്റീൻ, വളരെ ജീനിയസാണ്. അനദർ ഐൻസ്റ്റീൻ വാസ് ബോൺ. In 1980, a practical need for funds launched him into a new enterprise that was to have a far-reaching impact on the Hawkings and others all over the world. He thought of writing a book about the universe, about the most interesting questions that had made him want to study cosmology and quantum theory. Stephen Hawking thought of writing a book about the universe, about the cosmology and quantum theory. ആ ബുക്കിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ശ്രമിച്ചു. വേർ ഡിഡ് ദ യൂണിവേഴ്സ് കം ഫ്രം? എവിടെ നിന്നാണ് യൂണിവേഴ്സ് വരുന്നത്? ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എനി ബൗണ്ടറീസ്? യൂണിവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ അതോ അതിനൊരു ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടോ? വിൽ ഇറ്റ് കം ടു ആൻ എൻഡ്? യൂണിവേഴ്സിനൊരു എൻഡ് ഉണ്ടോ? ഈസ് സോ ഹൗ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ? ഈസ് ദെയർ എ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ഓഫ് എ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഇറ്റ്? ഈസ് ദെയർ എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം? ടൈമിനൊരു ബിഗിനിങ് ഉണ്ടോ? കുഡ് ടൈം റൺ ബാക്ക്? ടൈം ബാക്കിലോട്ട് പോവുമോ? The book begins by rewinding the great theories of the cosmos from Newton to Einstein. ന്യൂട്ടൺ മുതൽ ഐൻസ്റ്റീൻ വരെയുള്ള വലിയ തിയറീസ് എല്ലാം, കോസ്മോസിനെ കുറിച്ചുള്ള, യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള, ക്വാണ്ടം തിയറിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ശ്രമിച്ചു. ഹി റോട്ട് ദ ബുക്ക് ടു മേക്ക് സയൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു നോൺ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് സയൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാക്കാൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഈ ബുക്കിലൂടെ ശ്രമിച്ചു. He completed the first draft in 1984. ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 1984 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. While the revision process was going on, he made a trip to Switzerland. ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് he made a trip to Switzerland. There, he was down with pneumonia and was left on a life support system. Doctors gave a choice as to whether a tracheotomy operation which would remove his windpipe should be conducted or not. It might save his life, but afterwards he would never again be able to speak or make a vocal sound. With grave misgivings, Jane consented. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനിടയ്ക്കുള്ള ട്രിപ്പിൽ വെച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തോടു കൂടി അയാൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഡോക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ചോയ്സ് കൊടുത്തു. ഒന്നുകിൽ ഒരു ട്രക്യോട്ടമി ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം, അത് കാരണം അയാളുടെ വിൻഡ് പൈപ്പ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വിൻഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസം പോകുന്ന ആ ഒരു പൈപ്പ്. ട്രക്യോട്ടമി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷേ അയാൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടാം. ബട്ട് sometimes he would not be able to speak or make a vocal sound. ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ശബ്ദം പോലും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റാതെയാവും. എനിവേ ജെയിൻ കൺസെൻറ്റഡ്. കൺസെൻറ്റഡ് മീൻസ് സമ്മതിച്ചു. വിത്ത് ഗ്രേവ് മിസ്ഗിവിങ്സ്. മിസ്ഗിവിങ്സ് മീൻസ് ഡൗട്ട്സ്. ഡൗട്ട്ഫുള്ളോടുകൂടെ ജെയിൻ കൺസെൻറ്റഡ്.
The future looked very bleak. Bleak means unhopeful. ഫ്യൂച്ചർ വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ അല്ലാത്തതുപോലെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിനും ജെയിനും തോന്നി. ജെയിൻ റിമാർക്ഡ്, Hawking could no longer breathe through his mouth and nose, but only through a permanent opening made in his throat. ത്രോട്ടിലൊരു പെർമനൻറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഇട്ട് അതിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഹീ കുഡിൻ ബ്രീത്ത് ത്രൂ മൗത്ത് ഓർ നോസ്. After many weeks of intensive care, he went home to join Jane and his 3 children. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he went back to home. He was still too weak and ill to continue his research. Now he couldn't continue his research because he is too weak, very weak and ill. Walt Wolters, a computer expert in California, sent him a program he had developed called the equalizer, which allowed Hawking to select words from the screen. വോൾട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് കാലിഫോർണിയയിലെ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇക്വലൈസർ. ഈ ഇക്വലൈസർ വെച്ച് ഹോക്കിംഗ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ടിനെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൺവേ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നോക്കൂ, ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ് ഫേസ്. ഗ്ലാസ്സിനടുത്തുള്ള ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്വിച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായുടെയും ഐബ്രോസിൻ്റെയും മൂമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് വേർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യും. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീൽ ചെയറിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ വേർഡ്സിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇക്വലൈസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വലൈസർ. വീണ്ടും അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലേക്ക് വേർഡ്സുകളായി അത് തെളിയും. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. He thought he would be unable to finish his book. With the support of his student Brian Witt, A Brief History of Time was published in 1988. ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വിചാരിച്ച ആ പുസ്തകം എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബ്രയൻ വിറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടെ 1988 പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. September 2005 saw the release of an abridged version of the original book. In September 2005, abridged version of the original book, ആ ഒറിജിനൽ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു വേർഷൻ റിലീസ് ചെയ്തു. This version was updated to address the new issues that had arisen due to further scientific developments. വീണ്ടും സയൻറ്റിഫിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസിനെല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ ബുക്ക്. One will encounter a multitude of paradoxes in the book. പാരഡോക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ ബുക്ക് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം അത് മുഴുവനും മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പാരഡോക്സസ്, എ ലോട്ട് ഓഫ് പാരഡോക്സസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ബുക്ക്. ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ തിങ്സ് ആർ ഓഫൺ നോട്ട് വാട്ട് ദേ സീം. സയൻസിൽ സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. തിങ്സ് ആർ ഓഫൺ നോട്ട് വാട്ട് ദേ സീം. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ സയൻസിലേത്. And pieces that ought to fit together refuse to do so. ഫിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അത് അങ്ങനെ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല. You will learn that beginnings may be endings. ബിഗിനിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ എൻഡിങ് ആയിരിക്കും. Cruel circumstances can lead to happiness. Cruel circumstance എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം, but that may lead to happiness. Although fame and success may not. ഒരുപക്ഷെ പ്രശസ്തിയും വിജയവും അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല. Two great scientific theories taken together seem to give us nonsense. 2 scientific theories നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ that may be nonsense. Empty space is not empty. സയൻസിൽ empty space എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that's not empty എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് അത് empty ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ that's not empty. You know, that is filled with air. അതിനകത്തും എയർ ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആർ നോട്ട് ബ്ലാക്ക്.
A black hole is a place in space where gravity pulls so much that even light cannot get out. ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പേസിൽ ഒരു പ്ലേസാണ്. അവിടെ അതൊന്നും ബ്ലാക്ക് അല്ല. And a man whose appearance inspires shock and pity takes us laughing to where the boundaries of time and space ought to be, but are not. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, പിറ്റി അയാളുടെ സഹതാപം തോന്നിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിനെ കുറിച്ചും ടൈമിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ദാറ്റ് മേ ബി വെരി ലാഫിങ് അല്ലേ, അതൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചിരിയായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. അതൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഐഡിയാസ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. മെൻഷൻ സം ഓഫ് ദ യുണീക്ക് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പാരഡോക്സസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് മുന്നോട്ട് വെച്ച യുണീക്ക് ഐഡിയാസും പാരഡോക്സസും ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെയുണ്ട്. നോക്കിയേ. തിങ്സ് ആർ ഓഫൺ നോട്ട് വാട്ട് ദേ സീം. പീസസ് ദാറ്റ് ought to fit together refuse to do. Beginnings may be endings. Cruel circumstances can lead to happiness. Two great scientific theories taken together seem to give nonsense. Empty space is not empty. Black holes are not black. A man's appearance may be shock and pity, and that may be like the boundaries of time and space. Let's watch a clipping that inspired Stephen Hawking to research on black holes. ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. Star, more than 3 times the size of our sun, ought to end its life how? With a collapse. The gravitational forces of the entire mass overcoming the electromagnetic forces of individual atoms and so collapsing inwards. If the star is massive enough, it will continue this collapse, creating a black hole, where the warping of space-time is so great that nothing can escape, not even light. It gets smaller. Smaller. The star, in fact, gets denser as atoms, even subatomic particles, get literally crushed into smaller and smaller space. And at its end point, what are we left with? A space-time singularity. Space and time come to a stop. I wonder what would happen if you applied Penrose's theory about black holes to the entire universe. If Einstein is right, if general relativity is correct, then Yes. universe is expanding, yes? Yes. Okay, so if you reverse time, then the universe is getting smaller. All right. So, what if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? At the beginning of time itself. Yes. So the universe getting smaller and smaller, getting denser and denser, hotter and hotter You as we... mean wind back the clock? A singularity. A space-time singularity. So the universe born from a black hole exploding. Keep going. What do you mean keep going? What? Before the universe began? No. Keep going, develop the mathematics. എ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്ന ഫിലിമിലെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി കാണാം. നോക്കൂ. Right in the center of the Milky Way, 26,000 light years from us, lies the heaviest object in the entire galaxy, hidden by a vast cloud of gas and stars.
It's a supermassive black hole containing the mass of 4 million suns, crushed down into a single point by its own gravity. The closer you get to the black hole, the stronger the gravity. Get really close, and not even light can escape. So it's wrapped in a sphere of darkness 15 million miles in diameter. A black hole like this one has a dramatic effect on time, slowing it down far more than anything else in the galaxy. That makes it a natural time machine. I like to imagine how a spaceship might someday be able to take advantage of this spectacular phenomenon. Of course, it would first have to avoid being sucked. യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്കൊരു മോട്ടിവേഷനായി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ മിറക്കിൾ ദാറ്റ് ഹോക്കിംഗ് ഹാസ് ബീൻ ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് എവറിത്തിങ് ഹി ഹാസ്, ദാറ്റ് ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്. ഇത്രയും ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബുക്ക് എഴുതി, എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം, അതിന് ലോകത്തിന് സംഭാവനയായി നൽകി എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് എ മിറക്കിൾ. ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് എന്നിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കാരണം ഈ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഹീ ഈസ് നോ മോർ. He died on 14th March 2018 at the age of 76, but still he is living in our minds. When you experience his intelligence and humor, you begin to take his unusual mode of communication and his obviously catastrophic physical problems no more seriously than he seems to himself. His physical problems are catastrophic. Catastrophic means ദുരന്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞത്. ഫിസിക്കലായിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഒന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്വയമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ദാറ്റ്സ് എൻ അൺയൂഷ്വൽ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ട്രക്യോട്ടമിക് ഓപ്പറേഷൻ ഹി കുഡൻറ്റ് സ്പീക്ക് ടു അതേഴ്സ്. ഹി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം കോൾഡ് ഇക്വലൈസർ. Really, he is an inspiration to all of us. That is exactly the way he wants it. He chooses to ignore the difficulty and he expects others to adopt the same attitude. ജീവിതത്തിലെ ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അവഗണിച്ചു, ഇഗ്നോർഡ്. ആൻഡ് ഹി എക്സ്പെക്ട്സ് അതേഴ്സ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദ സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മനോഭാവം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലെസണിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഏത് പ്രയാസമായാലും നമ്മളതിനെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടണം. Look at the question on the right side. What was Hawking's attitude to his disability? How do you estimate it in a wider social context? എന്തായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് ഈ ഡിസബിലിറ്റിയോടുള്ള മനോഭാവം? ഹൗ ഡു യു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വൈഡർ സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? ഒരു വിശാലമായ സാമൂഹിക ചിന്തയിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം? Can you answer this question? Yes. His catastrophic physical problems are not a serious problem to him. He ignored all his difficulties and he became the supernova of world physics. Look at the last sentence. Stephen Hawking has overcome his crippling disease to become the supernova of world physics. Crippling disease means disabling disease. തന്നെ കഴിവില്ലാതാക്കിയ ആ ഒരു ഡിസീസ്, ആ ഒരു അസുഖത്തെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഓവർകം ചെയ്ത് അതിജീവിച്ചു. ദെൻ ഹി ബിക്കെയിം ദ സൂപ്പർ നോവ ഓഫ് ഫിസിക്സ്. വേൾഡ് ഫിസിക്സിലെ സൂപ്പർ നോവ ആയി മാറി. സൂപ്പർ നോവ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർ, ദ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ഫിസിക്സ്. ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. ഈ ലെസണിൽ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. Prepare some questions that you may ask in the interview and the possible responses.
മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില ഹിൻസ് തന്നിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം. ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം. ഹൗ ഹി ഓവർകെയിം ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ആഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമർ പോർഷൻ ഈ ലെസണിലുണ്ട്. കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് കൊളോക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഗ്രാമർ പോർഷനും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസായിട്ട് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.